नमस्कार खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ तरनजीत कौर। पहला पेश ने चुनवियां खबरां। 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या ते राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज शाम 7 बजे राष्ट्र नूं करनगे संबोधित। पंजाब असैंबली चोणां लई नोटिफिकेशन जारी होने के नाल ही नामजदगियां दाखिल करन दा सिलसिला शुरू। कौमी वोटर दिवस के संबंध में ਵੱਖ-ਵੱਖ जिला हैडकुआर्टरां ते करवाए गए समागम। मोगा विच 3rd जेंडर वोटरां ने बन्निया समा। ते दूरदर्शन वालों कल 26 जनवरी नूं गणतंत्र दिवस परेड के वड्डे पद्धर ते प्रसारण लई कीते गए खास प्रबंध। ते हुण खबरां विस्तार नाल। देश के 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या ते राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज राष्ट्र नूं संबोधित करनगे। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे तो आकाशवाणी के समुचे राष्ट्रीय नैटवर्क और दूरदर्शन के सारे चैनलों तो पहला हिंदी और फिर अंग्रेजी में प्रसारित किया जाएगा। हिंदी ते अंग्रेजी के प्रसारण के तुरंत मगरों दूरदर्शन के खेतरी चैनलों ते प्रादेशिक भाषावां विच इसका प्रसारण होवेगा। आकाशवाणी के खेतरी नैटवर्क ते प्रादेशिक भाषावां विच राष्ट्रपति के संबोधन का प्रसारण रात 9:30 बजे किया जाएगा। पंजाब असैंबली चोणां लई अज नोटिफिकेशन जारी होने के नाल ही नामजदगियां दाखिल करने का सिलसिला शुरू हो गया है। सूबे दीआं सारियां 117 असैंबली सीटां की चोण लई नोटिफिकेशन अज सवेरे 11 बजे जारी किया गया। नामजदगी पत्र 1 फरवरी तक दाखिल किए जा सकते हैं। 2 फरवरी नूं उन्हां दी पड़ताल होवेगी और 4 फरवरी तक नामजदगी पत्र वापस लए जा सकणगे। 26 जनवरी ते 30 जनवरी नूं गजटेड छुट्टियां होने कारण नामजदगी पत्र दाखिल नहीं करवाए जा सकणगे। सूबे विच सारे 117 असैंबली हलकियां लई इक्को गेड़ विच पोलिंग 20 फरवरी नूं होवेगी। फरीदकोट असैंबली हल्के तो कांग्रेस के मौजूदा विधानकार कुशलदीप सिंह ढिल्लों ने चोणां लई अज अपने नामजदगी फार्म दाखिल किए। इस मौके उन्हां नाल उन्हां दी पत्नी अमनजोत कौर ढिल्लों ते भरा जस्सी ढिल्लों भी हाज़र सन। अपना नामजदगी फार्म दाखिल करने तो पहला उन्हां बाबा फरीद विखे मत्था टेकिया ते फरीदकोट शहर के जुगली सिनेमा चौंक विच 100 फुट उच्चा कौमी झंडा लहराया। लुधियाना जिले के दाखा असैंबली हल्के तो श्रोमणी अकाली दल के उम्मीदवार मनप्रीत सिंह इयाली ने सादे तरीके नाल अज अपना नामजदगी पत्र दाखिल किया। अज कौमी वोटर डे। 12वें कौमी वोटर डे का थीम है चोणां नूं समावेशी, आसान और हिस्सेदारी वाला बनाउणा। इस मौके पंजाब के मुख चोण अधिकारी डॉक्टर एस करुणा राजू ने अपने दफ्तर तो वर्चुअल माध्यम राही राजपद्धरी समागम की प्रधानगी की थी। उन्होंने इस दिन के महत्व और वोट पाउण के अधिकार बारे जानकारी दी। इस समागम में पंजाब के सारे 23 डिप्टी कमिश्नरां ने BLOs और 5 नवे वोटरां नाल शिरकत की। मुख्य चुनाव आयोग CEC साहब की मैसेज है, उस मैसेज ਨੂੰ प्ले करके सारे पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ प्रचार प्रसार किया है और अपना इलैक्टोरल लिटरेसी क्लब्स हैं उत्ते बच्चों के नाल ਅਸੀਂ इंटरैक्शन किया है, BLO साहिबान के नाल इंटरैक्शन किया है ताकि एक्सरसाइज करके है अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा पैदा होवे। नेशनल वोटर दी महत्व लोगों को पता चलना चाहिए, खास करके वोटर्स ਨੂੰ यंग वोटर्स ਨੂੰ अपना जिन्ने भी वोटर्स जिसका उम्र 80 साल से ऊपर है उन्होंने सर्विस वोटर्स है, ट्रांसजेंडर वोटर्स है, NRI वोटर्स है, विमेन वोटर्स है, सारियां नूं इस इलैक्शन के बारे में वोट की महत्ता बारे में आज असी उन्होंने समझाने की और कोशिश किया है। डॉक्टर राजू ने एक ही शरीर नाल जुड़े जुड़वा भरावां सोहण सिंह और मोहन सिंह जिन्हां नूं सोहणा मोहना के नाम नाल जाणिया जांदा है नूं भी वोटर कार्ड दिते। उन्हां कहा कि इन्हां दोहां लई खास प्रबंध किए जाणगे तां जो दोवें अड्ड-अड्ड तौर ते अपना वोट पा सकन। वोटर दिवस ते पंजाब के ਵੱਖ-ਵੱਖ जिला हैडकुआर्टरां ते भी समागम करवाए गए जिथे नवे बने वोटरां दा सन्मान किया गया। इस दौरान मोगा जिला प्रशासन ने कौमी वोटर दिवस मौके 3rd जेंडर वोटरां नूं जागरूक करने लई विशेष समागम का आयोजन किया। इस विच चोण कमिशन वालों भेजियां बोलियां पा के 3rd जेंडर वोटरां ने खूब रौनकां लाईयां और लोकां नूं जागरूक किया। एक रिपोर्ट। बोलियां पा के आम वोटरां नूं जागरूक करदे ए ने 3rd जेंडर वोटर। मौका सी मोगा विखे होए कौमी वोटर दिवस समागम का।
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰੀਸ਼ ਨਈਅਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਥਰਡ ਜੈਂਡਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਥਰਡ ਜੈਂਡਰ ਵੋਟਰ ਖੁਸ਼ ਨੇ। आने वाले समय में विधानसभा वोट ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਬੜੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾਗਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂਗੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੀਜੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਮਾਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਥਰਡ ਜੈਂਡਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਇਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ 18+ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨੇਤਾ ਚੁਣਨ। ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸਵੀਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਇਹ ਥਰਡ ਜੈਂਡਰ ਵੋਟਰ ਹੁਣ 20 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵੱਡਮੁੱਲੇ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਤਹਈਆ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਊਸ਼ਾ ਕੌਰ ਜਸ਼ਨ ਨਾਲ शिशु शर्मा शांतल, दूरदर्शन समाचार, जलंधर। आज़ादी का अमृत महोत्सव ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ आज़ादी का सफर तहत ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਅਤੇ ਗੁਮਨਾਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਮਾਨਵੇਂਦਰ ਨਾਥ ਰॉय ਤੇ ਅਨੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਮਾਨਵੇਂਦਰ ਨਾਥ ਰॉय ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ 25 ਜਨਵਰੀ 1954 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਾਨਵੇਂਦਰ ਨਾਥ ਰॉय ਦਾ ਜਨਮ 22 ਮਾਰਚ 1887 ਨੂੰ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਉੱਤਰ 24 ਪਰਗਣਾ ਦੇ ਅਬੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। 19ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੀ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਰॉय ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਤੇ ਬੰਕਿਮ ਚੰਦਰ ਚੈਟਰਜੀ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਦੇ ਲੇਖਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਏ। ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਗਰਵਾਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਬਿੰਦੋ ਕੋਸ਼ ਦੀ ਅਨੁਸ਼ੀਲਨ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਗਾ ਯਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 1910 ਵਿੱਚ ਹਾਵੜਾ ਸਿਪੁਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵੇਂਦਰ ਨਾਥ ਰॉय ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰॉय ਨੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ 1914 ਤੱਕ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਤ ਬਰਲਿਨ ਤੋਂ ਕਲਕੱਤਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਵੱਲੋਂ ਫੌਜ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਰॉय ਨੂੰ ਜਰਮਨ ਮਹਾਵਪਾਰ ਦੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਟਾਵੀਆ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਖੇਪ ਸੁੰਦਰਬਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰੰਤੂ ਹਥਿਆਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਮਾਨਵੇਂਦਰ ਨਾਥ ਰॉय ਵਾਪਸ ਬਟਾਵੀਆ ਗਏ ਅਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਰਮਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਨਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ। ਮਾਨਵੇਂਦਰ ਨਾਥ ਰॉय ਨੇ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼, ਕੋਰੀਆ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 1917 ਵਿੱਚ ਜਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਰਮਨ ਜਾਸੂਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਰॉय ਮੈਕਸੀਕੋ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਨਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਲੇਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ 1920 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰॉय ਨੂੰ ਮਾਸਕੋ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰॉय ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ
ਤਸ਼ਕੰਦ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਰੋਏ 1930 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਵੰਬਰ 1936 ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਰੋਏ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਫਾਸੀਵਾਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਸੀ। ਰੋਏ ਨੇ ਸੰਘੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਗੈਰ ਪਾਰਟੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਅਨੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ 25 ਜਨਵਰੀ 1979 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਚਟਗਾਮ ਅਸਲਾ ਘਰ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ। ਅਨੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ 1 ਦਸੰਬਰ 1903 ਨੂੰ ਚਟਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਸੂਰਿਆ ਸੇਨ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਅਨੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੂਰਿਆ ਸੇਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰੀਬੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਏ। ਅਨੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਚਟਗਾਮ ਅਸਲਾ ਘਰ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਚਟਗਾਮ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਦਨ ਨਗਰ ਦੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ, ਪਰੰਤੂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸਫੋਟ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ, ਪਰੰਤੂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਬੰਬ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਫੜੇ ਗਏ। ਅਨੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ 9 ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡੇਮਾਨ ਦੀਪ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਰਬਿੰਦਰਨਾਥ ਦੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮੀ ਦੀ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1946 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਨੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਣਨਯੋਗ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚਟਗਰਾਮ ਯੁਵਾ ਵਿਦਰੋਹ, ਅਗਨੀਗਰਭ ਚਟਗਰਾਮ, ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਅਤੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਉਹ ਸਾਧਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਕੱਲ੍ਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੁਝ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ 75 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬੇੜੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਡਾਣ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਲਾਈ ਪਾਸਟ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਰੇਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਗੁੰਬਦ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਗੁੰਬਦ ਤੱਕ ਰਾਜਪਥ ਤੇ 59 ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। 33 ਕੈਮਰੇ ਰਾਜਪਥ, 16 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਰ ਸਮਾਰਕ, ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਅਤੇ 10 ਕੈਮਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਰਾਜਪਥ ਤੋਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ 9:15 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਡੀਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ, ਡੀਡੀ ਨਿਊਜ਼ YouTube ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਔਨ AIR ਐਪ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇਗਾ। ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਲਿਸ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਲਿਸ ਮੈਡਲ ਅਤੇ 15 ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮੈਡਲ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ DGP ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਅਤੇ ਵਧੀਕ DGP ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਲਿਸ ਮੈਡਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, SAS ਨਗਰ ਦੇ DIG ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਰਾਮਪਾਲ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ SP ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਲੰਧਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਵਿੱਚ ACP ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਅਰੋੜਾ, ਰੂਪਨਗਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ DSP ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਬੱਲ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਦੇ SHO ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ CIA ਇੰਚਾਰਜ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਹਾਦੁਰਗੜ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਮਾਂਡੋ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ASI ਅਮਰੀਕ ਚੰਦ, SAS ਨਗਰ ਦੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ASI ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ DGP ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੀਡਰ SI ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ CID ਦੇ AIG ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ,
PRTC ਜਹਾਨ ਖੇਲਾਂ ਵਿਖੇ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡੇਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ DGP ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰ ASI ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ 2022 ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਮੈਡਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। पाकिस्तान के कराची शहर की लांडी जेल में बंद 20 मछेरियां नूं बीती देर रात पाकिस्तानी रेंजरां ने अमृतसर जिले में कौमांतरी सरहद से स्थित अटारी चौंकी ते BSF के हवाले कर दिता है। ये मछेरे गुजरात के समुद्र में मछलियां फड़ते हुए गलती नाल पाकिस्तानी इलाके में दाखिल हो गए सन और पाकिस्तानी जल सेना ने उन्होंने गिरफ्तार कर लिया सी। इन्हां मछेरियां ने कराची जेल में 1 साल तो लैके 2.5 महीने तक की सज़ा कट्टी है। देश परतन ते मछेरे बेहद खुश सन। इस मौके पत्रकारां नाल गलबात करदिआं मछेरियां ने कहा कि उन्हां दीआं कीमती किश्तियां भी वापस कीतियां जाणियां चाहीदियां ने क्यों जो उन्हां दी रोजी रोटी दा साधन है। भारतीय कस्टम और इमीग्रेशन अधिकारियों ने मछेरियां दी कागजी कार्रवाई पूरी करन अते कोरोना टेस्ट कराउण मगरों इन्हां नूं अमृतसर जिला प्रशासन नूं सौंप दिता है। पंजाब विच ज़्यादातर थावां ते अज भी संघनी बदलवाई बनी रही है तेज़ हवावां चलदियां रहियां। इस नाल तापमान विच गिरावट दर्ज की गई है। पिछले कई दिनों तो चल रही शीत लहर का जोर लगातार बनिया होया है। कई इलाकों में संघनी तो बहुत संघनी धुंध छाए रहने और हल्के चिट्टे पैण दीआं खबरां भी मिलियां ने। मौसम विभाग ने अगले दिनों में अजिहा ही बदलवाई ते धुंध वाला मौसम बने रहने की चेतावनी देंदिआं येलो अलर्ट जारी किया है। 3.6 डिग्री सैल्सीयस तापमान नाल अज बठिंडा सूबे में सब तो ठंडा शहर बनिया रहा। खबरां दे बुलेटिन साडे दर्शक RNU DDK जलंधर के YouTube चैनल, Facebook पेज और Twitter हैंडल ते भी वेख सकते हैं। ते बुलेटिन के अखीर में चुणवीआं खबरां एक बार फिर तो 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या ते राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज शाम 7 बजे राष्ट्र नूं करनगे संबोधित। पंजाब असैंबली चोणां लई नोटिफिकेशन जारी होने के नाल ही नामजदगियां दाखिल करन दा सिलसिला शुरू। कौमी वोटर दिवस के संबंध में वक्-वक् जिला हैडकुआर्टरां ते करवाए गए समागम। मोगा में 3rd जेंडर वोटरां ने बन्निया समा। दूरदर्शन वालों कल 26 जनवरी नूं गणतंत्र दिवस परेड के वड्डे पद्धर ते प्रसारण लई कीते गए खास प्रबंध। इस नाल ही खबरां दा बुलेटिन खत्म होया। मैं मास्क लगा के स्टूडियो तो बाहर जा रही हाँ। बाहर जाने वेले तुसीं भी मास्क लगा के जाओ। इजाजत दिओ। नमस्कार।